Adel, CAHOTECH 2019 event organizing secretary. Sir Mr. Samir Mehta, organizing chairman of CAHOTECH 2019. CAHO அப்படின்றது NABH, NABL accreditation வாங்கின ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் லேப்ஸுக்குரிய ஒரு கூட்டமைப்பு. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இது கொஞ்சம் ஆக்டிவான ஒரு அமைப்பாக இருக்குது. இந்த தமிழ்நாடு சாப்டர் மூலமாக நாங்கள் CAHOTECH அப்படின்றத ஒரு ஈவெண்ட்டை பண்ணுறோம். இது ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறோம், 4வது எடிஷனாக. இதுக்கு முன்னால் ஹைதராபாத், பெங்களூர் நடந்திருக்கு. இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா CAHOTECHல நிறைய புது முயற்சிகளை பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா புது ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பண்ணுற தொழில் முனைவர் அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். அதுபோக இன்வெஸ்டர்ஸ், இந்த மாதிரி புது ஐடியாஸில் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸை கூப்பிட்றோம். ஹாஸ்பிட்டல் லீடர்ஸ், ஹெல்த் கேர் லீடர்ஸை கூப்பிட்றோம். அண்ட் டெக்னாலஜி லீடர்ஸையும் கூப்பிட்றோம். ஸோ இவங்க எல்லாத்தையும் வர வச்சு ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுத்து ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி மூலமாக ஹெல்த் கேர் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்குரிய வழிகளை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விதமாக புது டெக்னாலஜி மூலமாக மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ட்ரீட்மெண்ட் முறைகளை அது அஃபோர்டபுளான ரொம்ப கம்மியான விலையில் பண்ணக்கூடிய ஒரு முயற்சி இருக்குது. அதுபோக பேஷண்ட் சேஃப்டி, பேஷண்ட்ஸ் அனைவரும் ஒரு சேஃபான செக்யூர்டான ஒரு ஈகோ சிஸ்டம், ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முயற்சியும் கூட இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி பல முயற்சிகளை முன்வைத்து நாங்கள் இந்த ஒரு ஈவெண்ட்டை செப்டம்பர் 27, 28 அன்னைக்கு இந்த ஈவெண்ட் IIT மெட்ராஸ் ரிசர்ச் பார்க்கில் நடக்குது. இந்த ஈவெண்ட் நடக்குது. And make sure that our consumer as well as the patient standards and expectations are met, and in many cases that we go ahead of them. And that's the reason we're all sitting here. We're here to talk about a little bit of CAHO, but a lot more about one of the key stone events of CAHO, which is CAHOTECH, which is the first time it's coming to South India. I think with that I'll pass it to Madam. I think most of you will conference in medicine. So like in any other field, technology has also invaded medicine in a very aggressive way. We are not talking only about CT scans and MRIs and all the technology we use in hospitals on a day-to-day basis. But there are innovative technologies which tie up the patient to the hospital, to a vendor, and the madri. And so the technology is playing a major role in healthcare. And if you take technology in healthcare, there are 3 groups. One are the people who provide the technology. These can be big multinational companies which provide big technology, but we thought we should focus on startups. Startups are the smaller groups of people with innovative ideas and ideas which can be used in medicine. Or chinna idea na valande, it will grow into a bigger company. And there are a lot of people in India who are in the startup category, who have innovative ideas and who have invested money in it and want to grow into that technology in the healthcare sector. So idu oru group irukku. This group has to meet up with hospitals where they can implement the technology. They might have a great idea, they might even have invested in that idea, but to make it grow, to have a practical way of how to implement it, they need to be in touch with hospital owners and doctors so that that idea can grow in a hospital or in a health sector. It is not enough if you have the idea and you have the people willing to adopt it. There must be money for the idea to make it big. So that's where the venture capitalists and people who can fund such projects come in. So the idea of this conference, the 4th conference, international conference in Chennai, we thought we'll make it unique by tying up these 3 stakeholders. One is the startup company who will be funding these people. So it is unique way of getting all 3 onto the table so that ottarala thana mudiyadadu you can try to achieve when we put all 3 minds together. So hopefully the startup idea is good, it will be funded by a venture capitalist and it will be implemented in a hospital, and that way it gives an avenue for a new startup or an idea to grow. So based on this, we have created a conference which not only highlights innovative new technologies which is in healthcare, which is part of the conference, but on the pre-conference day we are trying to get these startup companies to meet the hospital owners and the venture capitalists so that they will be able to pitch their idea, and as a result of which we will be contributing towards their growth.
and as things grow, obviously medical care in general will benefit from it. Each industry conducts by itself. ஸோ ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்கன்னா அது அவங்களோட இண்டஸ்ட்ரி மனிதர்கள் சேர்ந்தது மட்டுமா தான் இருக்கும் முக்கால்வாசி டைம். எவ்வளோ பேராக இருந்தாலும் அவங்க இண்டஸ்ட்ரி சேர்ந்தவங்களா மட்டும்தான் இருப்பாங்க. பட் இந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபரன்ஸ் எப்படி அப்படின்னா காஹோ ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிற காஹோடெக் இஸ் பிரிட்ஜிங் செவரல் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டுகெதர். இதனோட ரீசன் இதனால பெரிய பயன் என்ன வரும் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறேன். இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் ரொம்ப த்ரெட்டன்டு பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் தி ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன். வயதானவர்கள், முதியவர்கள், வீட்டில் தனியாக இருக்கக்கூடியவர்கள், அவங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி, சேஃப்டி, ஹெல்த் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா, பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் ப்ரொவைட் பண்ணணும்னா எப்படி அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குது. எல்லாரும் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன், எல்லாரும் தே மூவ்ட் ஆன் டு அதர் கண்ட்ரீஸ். ஸோ ஹூ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தி ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன்? அப்போ சடனாக ஒருத்தர் வீட்டில் இருக்கும்போது கீழே விழுந்துட்டாரு, வயதானவர், முதியவர் கீழே விழுந்துட்டாரு அப்படின்னா எப்படி ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தெரியப்படுத்துறது? அவராக இருந்து ஃபோன் பண்ணுவாரா? எப்படி? ஒரு வேரபிள் டிவைஸ் இருக்குது. யூ கேன் வேர் அ வாட்ச் விச் சென்ஸ் அ சிக்னல் டு அ ஹாஸ்பிட்டல் விச் இஸ் 3 kilometers away from the place where the person has had a fall. அப்போ within 3 minutes to 4 minutesக்குள்ள ஒரு ஆம்புலன்ஸ் அவரை ரீச் பண்ணி அந்த மொபைல் டிவைஸ், அந்த பர்டிகுலர் டிவைஸ்லேருந்து அவருக்கு சிக்னல் எழுப்ப முடியும். அந்த அலாம் அவரால் எந்திருக்க முடியலன்னா அந்த அலாம் ரேஸ் ஆகி அந்த ஆம்புலன்ஸ் ஏற்படும். எவ்வளோ புதிய டெக்னாலஜி கண்டுபிடிச்சு ஈவன் டு மேக் த பேஷண்ட் கேர் பெட்டர் அண்ட் பேஷண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் அ ஹாஸ்பிட்டல் பெட்டர். ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸ் நடக்குதுனாக்கா அந்த டிஸ்சார்ஜ் ப்ராசஸை எப்படியாவது இன்டர்நெட் மூலமாக கண்காணிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்மளால் பண்ண முடியும். உட்காந்த இடத்துலேருந்தே ஹாஸ்பிட்டலோட ஓனர் ஒரு பேஷண்ட் எப்படி டிஸ்சார்ஜ் ஆகுறாங்க, அவங்களை எப்படி பார்த்துக்கிறாங்கங்கிற அளவுக்கு அவங்களால கண்காணிக்க முடியும். வேரபிள் டிவைஸஸும் இருக்குது, பாயிண்ட் ஆஃப் கேர் டிவைஸஸும் இருக்குது, வித்தின் த ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது. சாஃப்ட்வேரும் டெவலப் பண்ண முடியும். அதனால பேஷண்ட்ஸ் வரைக்கும் பயன் கொண்டு போக முடியும். ஸோ எந்த ஒரு டெக்னாலஜியுமே எண்ட் யூசரை போய் ரீச் பண்ணணுங்கிறது தான் முக்கியம். அந்த வகையில் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸையும் டைப் பண்ணோன்னா அதுக்கு ஃபண்டிங் அண்ட் ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கணும். ஸோ ரிசர்ச் பண்ணுற டீம், ஃபண்ட் பண்ணக்கூடிய இன்வெஸ்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹாஸ்பிட்டல் ஓனர்ஸ், எண்ட் யூசர்ஸ் லைக் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒருங்கிணைச்சு தேவைகளை டிஸ்கஸ் பண்ணி ப்ளஸ் என்னெல்லாம் டெக்னாலஜி இப்போ வந்திருக்கோ அதையும் ஒருங்கிணைத்து என்ன பெஸ்ட் கேரை நம்ம புதுசாக கண்டுபிடிச்சு இனோவேஷன்ஸை நம்ம சப்போர்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸை கொண்டு வந்திருக்கு. அண்ட் இது இட்ஸ் கோயிங் டு பி அன் ஆனுவல் இவெண்ட் as well. And this is such a great thing that's coming to Chennai, and about 700 to 1,000 people are going to attend it as registered participants, and we are getting very good speakers from abroad, eminent people who have already invested in technology and also reaped the benefits of the same. So in the details of the event பத்தி உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறதுக்கு let me pass it on to Mr. மக்களுக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் என்ன டெக்னாலஜி எப்படி அதை டெலிவர் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டை இதை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது புது டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா வெளிநாட்டில் தான் நடக்கும். யூஸ்வலி நியூ டெக்னாலஜிஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்டட் அண்ட் எக்ஸிக்யூட்டட் இன் தி டெவலப் கண்ட்ரீஸ். பட் இந்த தடவை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவங்கள சில முக்கியமான சயின்டிஸ்ட், சில ரிசர்ச்சர்ஸை கூப்பிட்டு வச்சு இங்கே ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி வச்சு ஒரு பேனல் டிஸ்கஷனில் அந்த டெக்னாலஜி எப்படி அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க நம்ம கற்றுக்கிட்டு அதை நம்மளோட ஒரு எக்கனாமிக் ஸ்கேலில் அதை எப்படி அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பிளான் பண்ணுறோம். மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப்ஸுக்கு ஜென்ரலாகவே என்ன தடங்கள் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஐடியா இருக்கும், பட் அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கோ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கோ தே டோன்ட் ஹேவ் தி பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸை ஸ்டார்ட் அப்ஸோட கைகோர்த்து இந்த டெக்னாலஜிஸ் எல்லாத்தையுமே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி அதை எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம், மக்களுக்கு எப்படி அதை உபயோகமாக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு விதத்தில் அவங்களுக்கு அதை ஒரு கைகோர்த்து வேலை பார்க்கறதுக்குரிய ஒரு பிளாட்ஃபார்மை கொடுக்குறோம். நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அடுத்து பண தேவை இருக்குது. ஸோ அந்த டெக்னாலஜியை ஒரு ஐடியாவை பெருசாக கொண்டு போகிறதுக்கு அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும், ஸோ வி ஆர் பிரிங்கிங் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஆல்சோ, வெஞ்சர் கேபிட்டல்ஸ், இன்வெஸ்டர்ஸ் அவங்க மூலமாக ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போதைக்கு கமிட்டடாக ஒரு 20 lakhs கிட்ட இன்வெஸ்டர்ஸ் ஹேவ் கமிட்டட் சேயிங் தட் தே வில் இன்வெஸ்ட் அண்ட் ஃபண்ட் ஃபார் தீஸ் ஐடியாஸ். ஸோ ஐடியாஸ் நல்ல பிரமாதமான ஐடியாஸ் தான் வில் ஈவன் கோ டு 50 lakhs. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஐடியா. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய விதமாக இந்த ஈவெண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். முதல் நாள் பார்த்தீங்கன்னா 27ஆம் தேதி வி ஹேவ் Pitch Fest, where the startups will present ideas before healthcare and technology leaders. So அதில் இருக்க சிறந்த 5 ஐடியாவை எடுத்து நம்ம இந்த ஃபண்டிங் பண்ணலாம்னு ஒரு ஐடியா ஒரு ஈவெண்ட் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அதே நாளில் 5 ஹாஸ்பிட்டலில் பேரலாக ஒர்க் ஷாப்ஸ் நடத்துகிறோம், ப்ரீ கான்ஃபரன்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ்.
ஒன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் கேர் டெக்னாலஜி, ஐடி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எப்படி சின்ன சின்ன ஹாஸ்பிட்டலில் டெவலப் பண்ணோம், எப்படி டெக்னாலஜியை பேஸ் பண்ணி நம்ம கிளினிக்கல் கவர்னன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எப்படி இன்னும் பெட்டராக ஆப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை ஒரு அனலைஸ் பண்ணுறது, அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக இது இருக்கும். ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் 5 workshops, one at Dr. Mehta's Hospital, second is at Apollo Vanagaram, third at Kaveri Hospital, fourth at Vijaya Hospital and fifth at Sims Hospital. ஸோ இந்த 5 ஹாஸ்பிட்டலில் 27ஆம் தேதி நடக்குது, பேரலாக அதே நாளில் நடக்குது. இது 27ஆம் தேதிக்குரிய ஈவெண்ட். 28 பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ கான்ஃபரன்ஸ். மெயின் கான்ஃபரன்ஸில் என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பீக்கர்ஸ், ரிசர்ச் சயின்டிஸ்ட் ஃப்ரம் கொரியா, டாக்டர் சோ அப்படின்னு ஒருத்தவங்க வராங்க. அவங்ககிட்ட பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நேமில் ஷி ஹஸ் காட் 13 பேட்டன்ஸ். ஸோ அவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச்சர் அவங்க. அண்ட் அதே மாதிரி வி ஆர் ஆல்சோ ஹேவிங் டாக்டர் பழனி, புஷ்மன் பழனி ஃப்ரம் மலேசியா. ஹி இஸ் தி ஹெட் ஆஃப் ஏசியான் பிஸ்னஸ் அட்வைசரி கவுன்சில். ஏசியான் கண்ட்ரீஸோட பிஸ்னஸ் அட்வைசரி கவுன்சில் குரூப்பில் அவர் ஹெட்டாக இருக்காரு. And we are having very renowned healthcare and tech leaders like Dr. Ravindran, head of IIT Madras, Mr. Josh Folger, who resides in the US but he is coming down and he is head for Foxconn. And இந்த மாதிரி நிறைய டெக்னாலஜிலையும் ஹெல்த்கேர்ல இருக்க டாப் லீடர்ஸ் வராங்க. டாக்டர் அலெக்சாண்டர் தாமஸ், டாக்டர் கிரிதர் கியானி, டாக்டர் விஜய் அகர்வால், இவங்க எல்லாமே ஹெல்த் கேர்ல டாப் லீடர்ஸ். ஸோ இவங்க மாதிரி முக்கியமான பிரமுகர்கள் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு வர்றாங்க. அண்ட் இது கான்ஃபரன்ஸ் டே அன்னைக்கு நடக்கிறது. பேரலாக ஒரு என்னென்னா ஸ்டால்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஸ்டால்ஸில் வந்து என்னென்னா